बंधु नमस्कार। आपणकर सिंह राशि तो आउ सतना कौन काली से बाधक स्थान और बाधक ग्रह विषय शुणी मंदिर कले कि कही ना चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानी च दुखानी च। आज आम आलोचना करवा सिंह राशि द्वारदश धनलक्ष्मी। सिंह राशि द्वारदश धनलक्ष्मी बहु सिंह राशि व्यक्ति अच्छा से माने पशुराज सिंह भली क्षमता विस्तार कर आसतु शुणा। सिंह राशि अधिपति तपन माने रवि एणु तपन घर सिंह। जदि सिंह राशि गुरु और शुक्र थांती सिंह राशि आपण जातक गुरु और शुक्र थांती तेबे ए सिंह राशि व्यक्ति निज विद्या और बुद्धिर सुविनियोग करी बहु धन अर्जन करिथाय। जदि सिंह राशि जातक गुरु और शुक्र थांती तेबे से व्यक्ति निज विद्या और बुद्धि बल बहु धन अर्जन करिथाय। से धन एते अधिक हुए जे से एही धनर सत् विनियोग करे, सत्पात्र रे देई देई पुण्य करे। रोजगार करी तो दान करी पुण्य करी यही चिंता करे। यही कर्म व्यतीत रोजगार करी दान देवी पुण्य अर्जीवी यही कर्म व्यतीत से अन्य कर्म करेनी। धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्रापत नर हरि। भागवत वाणी धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्रापत नर हरि। यही चिंता यही सिंह राशि मुंड को आसे। को सिंह राशि जार जातक सिंह किए किए थांती गुरु और शुक्र। गुरु हेले देवता मानकर शुक्र हेले असुर मानकर। यही दुई गुरु यदि मिलित हुई सिंह राशि थांती ताले व्यक्ति मुंड को सचिंता आसे। सत उपाय धन अर्जन करी आपको सत्पात्र दान देवी पुण्य अर्जन करी। यही कर्म व्यतीत से अन्य कौन कर्म करे नहीं। एथिपाई तार मान सम्मान और खातिर बढ़ी जाए। लोके ताको आदर करती प्रेम करती और से खुशी हुए लोक भी खुशी हो। लेखा अच्छी लाभे गुरु तपन घरे भार्गव संगे संग करे। लाभे माने लाभरे एकादश सिंह राशि एकादश जदि यही योग हुए सिंह राशि एकादश यही योग हुए लाभे गुरु तपन घरे भार्गव संगे संग करे। विद्या बुद्धि अर्जे धन करई बहु दान पुण्य। यही विद्या भावरे रहे एक विद्या भावरे रहे सकल कर्म भिंगी दिए लोकरे मान्य लभे नीति। लोके करंती ताकु प्रीति है। आदर करूँगी सिंह राशि लग्न जदि जो घर हो सिंह राशि लग्न जो घर हो जदि से लग्न बनी जावा जोटी 11 नंबर घर सेटा हूँ लाभ घर। सेठार जदि बृहस्पति और शुक्र थांती व्यक्ति यही भली हुई। आवा जे कौन जातक व्यय माने द्वादश रवि और मंगल थांती 11 घर है 12 घर। जे कौन जातक सिंह राशि कथा कहूँ सिंह राशि कथा कहूँ जे कौन जातक व्यय द्वादश घरे रवि और मंगल थांती से व्यक्ति जड़े कवि हुंती। तांको पाखकु आवश्यक ठारो अधिक धन आसे। से अर्जित धन को धर्म क्षेत्र में दान करथांती। अधर्म कार्य माने अपात्र अर्जित धन को टिके भी दियंतिनी।
ମାତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଘାତକ ଗ୍ରହ ହେତୁ ଏ ସୁଯୋଗ ସିଂହ ରାଶିକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲି? ଯେକୌଣସି ଜାତକରେ ରବି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିଲେ ଜଣେ କବି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଶୁଣି ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଘାତକ ଗ୍ରହ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କବି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ କବି ହୁଅନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ହେଇଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ରବି ଥିଲେ ସେ କବି ହେବେ, ଛୋଟକାଟିଆ କବି ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ସୀମିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଜାତକରେ ଯଦି ରବି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର କବି ହେବେ, ଉନ୍ନତ ମାନର କବିତା ଲେଖିବେ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ହେବେ ଓ ରୋଜଗାର କରିବେ। ରବି ମେଷରେ ଉଚ୍ଚ, ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ରବି ସେ ଯଦି ମେଷରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଘରେ କ୍ରମଶଃ ସୁନା ରୂପା ଭରିଯାଏ। ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ରବି ସେ ମେଷରେ ଉଚ୍ଚ, ସେ ଯଦି ମେଷରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁନା ରୂପାରେ ଘର ଭରିଯାଏ। ଏଟା ସବୁ ଜାତକକୁ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶିର ତ ବାଧ ଘର ମେଷ, ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ଯାହା କିଛି ଆସିବ ସେଥିରେ ବିପଦ ଲାଗିଯିବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଆସିବ ତା ପଛରେ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଯିବେ, ତେଣୁ ମନକୁ ବାଧା ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ହେତୁ ରବି ମେଷରେ ରହିଲେ କୌଣସି ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳେନି, କାରଣ ସେ ବାଧକ ସ୍ଥାନ। ସିଂହ ରାଶିର ଲଗ୍ନ କଥା ଅଲଗା। ସିଂହ ଠାରୁ ତୃତୀୟରେ, ଷଷ୍ଠରେ, ଦଶମରେ, ଏକାଦଶରେ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ଯଦି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହେଇଛି, ସିଂହ ରାଶି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସିଂହ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଜାତକ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜାଣିବେ ଲଗ୍ନ କେଉଁଠି, ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି, ରବି କେଉଁଠି। ସିଂହ ରାଶିର ଯେଉଁଠି ରବି ଥିବେ, ରବି ଠାରୁ ଗଣିଯିବା ରବି ମନେକର ରବି ଅଛନ୍ତି ଧନୁରେ, ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ 3 ହେଲା, ପୁଣି ଧନୁର ଗଣିବା 6 ଘର, ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ମେଷ ବୃଷ, ଇଏ ହେଲା କୋଡ଼ା ବୃଷ ଘର ହେଲା। ଏମିତି ଯେଉଁଠି ରବି ଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଲଗ୍ନ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ ଗଣିଯିବା 3 ଘର, 6 ଘର, 10 ଘର, 11 ଘର। ଯଦି ଏଇ ଘରମାନଙ୍କରେ 3, 6, 10, 11 ଲଗ୍ନ ପାଇଁ 4ଟା କହିଲି, ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 4ଟା କହିଲି, ରବି ପାଇଁ 4ଟା କହିଲି, 12ଟା କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଏ 12ଟା ଯୋଗ କହୁଛି ମୁଁ। ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୋଇଲେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ଥାନ୍ତି, ହାତକୁ ମୁଠା ମୁଠା ଧନ ଆସେ, ଯେଉଁ ଧନ କି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ। ବଳେ ନା, ଅଭାବ ପଡ଼େ ନା। ସିଂହ ରାଶି ମାନେ ସିଂହରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ, ଏକାଦଶରେ ଏହି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ବା ବୃହସ୍ପତି ରହି ଏ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ସିଂହରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ସିଂହରେ ଥାନ୍ତି, ସିଂହ ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଧନୁ, କୁମ୍ଭ ଓ ମେଷକୁ ରହେ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ସିଂହରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହେ ଧନୁ, କୁମ୍ଭ ଓ ମେଷକୁ। ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ସନ୍ତାନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ସେଠି ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ, ସେ ଧନୁକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ସିଂହ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଦେଖିବେ ଧନୁ, କୁମ୍ଭ, ମେଷ। ଧନୁକୁ ଦେଖିଲେ, କୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିଲେ, ମେଷକୁ ଦେଖିଲେ। ଧନୁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଭ ହେଲା କ'ଣ? ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ କୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ, ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁ ମିଳିବ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସୁଶୀଳା କନ୍ୟା ମିଳିବ। ଆଉ ମେଷକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧନୁ, କୁମ୍ଭ, ମେଷକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମେଷରୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତା ଆସିବ। ମେଷ ତ ବାଧବ ସ୍ଥାନ ନା, ଧର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ମେଷକୁ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ
ମାରକ ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ଦୋଷ କଟିଯାଏ। ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ମାନେ ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ମେଷକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଷରେ ଥିବା ଦୋଷ କଟିଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁଠି ଥିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ମେଷରେ ବା ଧନୁରେ ବା କୁମ୍ଭରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ମାରକବର ହେଲେ ବି ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଘାତକ, ମୁଁ ଜଣେ ମାରକ, ମୁଁ ଜଣେ ଦୋଷୀ, ଅପରାଧ କରିବି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଟିଯାଏ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ବା ଲଗ୍ନର ଚତୁର୍ଥରେ ମାନେ ବିଛାରେ ବା କୁମ୍ଭରେ ଚାରି ଗ୍ରହ ରହିଲେ, ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ବା ଲଗ୍ନର ଚତୁର୍ଥରେ ମାନେ ବିଛାରେ ବା କୁମ୍ଭରେ ଚାରି ଗ୍ରହ ରହିଥିଲେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦରରେ ଶୁଭାଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ସିଂହ ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର କନ୍ୟା, କନ୍ୟାର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ। ଏହି ବୁଧ ଯଦି କନ୍ୟାରେ ବା ବୃଷରେ ଥାନ୍ତି, ଧନାଧିପତି କିଏ? ବୁଧ। କାର? ସିଂହର। ସିଂହ ହେଲା 1 ଘର, ଲଗ୍ନ ଘର। ସେଟା 2 ନମ୍ବର ଘର କିଏ ହେଲା? କନ୍ୟା। ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, କନ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, ସେ ଧନାଧିପତି, ସିଏ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ଯଦି କନ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତି ବା 10ମ ଘର ବୃହସ୍ପତି ବୃଷରେ ଥାନ୍ତି, ବୁଧ କନ୍ୟାରେ ବା ବୃଷରେ ଥିଲେ ଘରକୁ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ଆସେ, ସୁନା ରୂପାରେ ଘର ଭରିଯାଏ। ଯଦି ସେ ଭିକାରୀ ଛୁଆ ହେଇଥାଏ, ଗରିବ ଛୁଆ ହେଇଥାଏ, ରାଜପୁତ୍ର ଭଳି, ରାଜା ସନ୍ତାନ ଭଳି, ରାଜକୁମାର ଭଳି ସୁଖରେ ରହେ, ଘରବାଡ଼ି କରେ, ହଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି କନ୍ୟାର ବୃଷରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇ ରାଜସିଂହାସନ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ରବି ଯଦି ଏହି ବୁଧ ସହ କନ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତି, ରବି ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ସେଠି ରବି ନାହାନ୍ତି, ରବି ଅଛନ୍ତି କନ୍ୟାରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ, ତେବେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ବୁଧ ସହ ରବି ଥିଲେ ହେଲା। ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ରବି ସେଠି କାହିଁ ଆସିବେ ହେଲା। ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ରବି, ସିଂହ ରାଶିର 10ମ ଘର ବୃଷ, ସେଠାରେ ରବି ଥିଲେ ସିଂହ ରାଶିର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବୁଧ ଆଉ ରବି ବୃଷରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଯଦି ସେଠାରେ ମାନେ ବୃଷରେ ରବି ସହ ବୁଧ ଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ସୁନା ଗିନାରେ ରୂପା ଚାମଚରେ କ୍ଷୀରି ଖାଏ। 10ମରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୃଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ବୁଧ ସହ ରବି ଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ବୃଷରେ 10ମରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ, 10ମ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର, ସିଂହ ହେଲା ଲଗ୍ନ, ବୁଧ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ବୁଧ ଯଦି ରବିଙ୍କ ସହିତ 10ମରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୃଷରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନା ଗିନାରେ କ୍ଷୀରି ଆଣେ, ରୂପା ଚାମଚରେ ଖାଏ। କାହା ଭାଗ୍ୟର ଯୋଗ ଅଛି ଏଟା? କେବଳ ଏଇ ଯୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି କ'ଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି? ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।